Hi everyone, hi Sid. This is the seventh day of the war. I mean, real war, which is taking place in the nation of Ukraine with all its consequences, devastation, destruction, death, casualties. But the good news is that our military, our army are standing and not only defending, but also in some places advancing right now. And the whole world is watching and in amazement of how Ukrainian army, which is smaller in numbers compared to the Russian invaders, and has less weaponry, but stands out against this big giant as Russia and its evil intentions. So of course, every war has its worst part of it, and it's lost life, people in confusion, refugees. They're now hitting and shooting missiles into residential areas, destroying buildings, destroying schools. In Kiev only, over 150,000 people sleeping in the subway. And in the last 7 days of the war, over 47 children were born in the subways. I mean, despite of the death, war, devastation, and calamity, life are there. Kids are being born in subways, in hidings there. So, yeah, that's what's happening right now. It's a real war. Well, I've known several stories in the last few days, and this is really a miracle. We all know and we all heard the stories of the great, immense Russian army that is so in such a rise. But what's happening now is people praying. And all of a sudden, we hear the stories that Russian tanks stop in the middle of the field or somewhere near the Ukrainian village, and they ran out of diesel, ran out of gas. And this is really amazes me because these guys were preparing for this war for many, many months. And incidents like that happen not once, many, many places. We hear the stories that they would run out of gas. Even one of their one of their ships in the sea ran out of fuel, and they were contacting the nearby passing by cargo ship and asking them to help them with fuel, and they denied because they said, you guys you're aggressive, you attacked Ukraine, and we're not going to give you any fuel. So the Russian ship stuck in the middle of the sea and couldn't move. So, I mean, come on, it's the hand of God. Another tremendous miracle I received from one of the soldiers. He's an officer, he's a lieutenant in Ukrainian army, and he's a brother from our church in Odessa. And he called and he said that him and his men were sitting in hiding, and they were looking out, where would enemy come from? Where would they attack? And all of a sudden he says, I'm sitting there in hiding and with my man, he says, and all of a sudden I start praying. He said, I felt the urgency to pray right now. So he started praying and he heard God speaking to him. And he said, Nazar, that's his name, Nazar, take your men and leave this place right now, this very location. And as soon as they did it, as soon as he himself and his men relocated to another hiding place, rockets and fire was opened on that spot, and that very spot was bombed and destroyed. So it's amazing how God does miracles and protects. And all the men who were there with him, they before they were not really listening to the word of God. They were not really paying attention to what he was saying about Jesus. But after that, everybody started praying and asking the Lord to come into their lives. 우리 이번 주까지 우크라이나를 위한 헌금, 우리 송솔나무 형제가 폴란드 접경 지역에서 열심히 피난민들을 실어 나르고 있고, 자신의 모든 재산을 내놓고 또 아이들 학교까지 멈추게 하고 모든 비용을 다 털어서 아이들을 살리고, 또 한 교회 지하에 3,000명의 아이들이 있다라는 그런 기다리고 있다라는 그런 이야기도 들었습니다. 그래서 우리가 같은 형제, 믿음 안에서 같은 형제들이니까 우리도 가만 보고 있을 수 없어서 이제 헌금을 모으고 이번 주까지 모아서 전달하려고 합니다. 생명을 내걸고 또 믿음의 싸움을 하고 있습니다. 오늘 말씀은 무엇을 하든지 우리는 하나님의 영광을 위한 삶을 살아야 된다. 그렇게 살라고 하나님께서 말씀을 하시고 있습니다. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라, 이렇게 말씀하셨습니다.
하나님의 자녀들과 믿지 않는 자들의 다른 점은 뭘까요, 여러분? 구별된 점이 무엇일까요? 무엇을 보고 저 사람은 믿는 사람이고 저 사람은 하나님을 모르는 사람이다. 무엇을 보고 우리가 구별할 수 있을까요? 그것은 한마디로 모든 삶의 목적이 어디에 있느냐, 거기에 달려있다라고 봅니다. 삶의 목적이 뭐냐, 무엇을 위해 저 사람은 살아가고 있느냐, 그것이 바로 정확하고 분명한 차이점이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 믿는 자는 어떤 목적을 가지고 살아가느냐, 믿지 않는 자는 분명하죠. 이 땅의 성공과 많은 것을 가지고 누리고, 그래서 정치, 경제, 사회, 문화 모든 곳에 일어나는 야합, 또 부정, 부패 이런 것들이 다 이런 목적 속에서 정치적으로 연합하기도 하고 권력을 나누기도 하고 그런 모습들이 있죠. 그것이 목적이기 때문에 그들은 가리지 않고 수단 방법 가리지 않고 그렇게 합니다. 그렇다면 예수 그리스도를 믿는, 예수 그리스도를 내 삶의 전부, 주인, 왕 이렇게 고백하고 있는 우리의 삶의 목적은 분명해야 되고 달라야 될 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 본질을 찾고자 하는 그런 모습으로 우리 교회가 달려왔다고 하는데, 그것은 바로 이것이죠. 오늘 나눌 말씀. 하나님을 위한 삶, 주님을 위한 삶, 무엇을 하든지 주님을 위하여, 주의 영광이 드러나기 위하여서 여기에 맞추고 우리는 우리의 삶을 살아가야 될 줄 믿습니다. 교회의 목적이기도 하고 우리가 살아가는 목적이기도 한 줄 믿습니다. 할렐루야. 하나님의 자녀들이 마음에 품고 살아가야 될 모습에 대해서 오늘 하나님께서 말씀하시고 있습니다. 그래서 우리가 레위기를 쭉 나가고 있는데 구약에서부터 그러한 하나님의 마음이 분명하게 기록되어져 있고 그것을 계속 강조하고 계십니다. 여러분, 바로 이와 같은 오늘 이 말씀은 마땅히 하나님의 자녀라면은, 하나님의 자녀된 그런 사람이라면 마땅히 살아가야 될 삶의 모습인 줄 믿습니다. 하나님의 백성이라면 이러한 삶을 살아가도록 힘써야 됩니다. 우리가 대한민국 국민이라면 이 나라의 법이 있어요. 나라에서 요구하는 규칙이 있습니다. 남자는 이제 20살 넘으면 국방의 의무가 있어요. 그죠? 나 가기 싫다고 안 가는 게 아니죠. 나라에서 요구하는 그 법을 지켜야 됩니다. 나라를 위해서. 그죠? 우리가 하나님 나라의 백성이 되었다면 하나님 나라의 왕이신 주님을, 예수 그리스도를 왕으로 모셨다면 그분의 통치 아래 우리는 순종하면서 나아가야 될 줄 믿습니다. 그것이 마땅한 하나님 나라 백성의 모습인 줄 믿습니다. 할렐루야. 예. 하나님께서는 이것을 성경을 통해서 계속 우리에게 말씀해 주시고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시키고 이제 하나님 백성으로 삼기 위하여서 그들을 광야를 통과시킵니다. 광야를 통과시키죠. 그리고 가나안 땅으로 그들을 이제 부르셔서 하나님 나라 이스라엘을 만들기를 원하셨습니다. 그러면서 그 광야길을 걷게 하신 그 이유, 목적, 거기에 대해서 하나님께서 말씀해 주시고 있어요. 신명기 8장 2절 말씀. 우리 한번 앞에 같이 한번 읽어보도록 합시다. 앞에 시작. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 할렐루야. 네. 하나님께서 광야 40년 길을 걷게 하신 목적이 있다, 그렇게 분명하게 밝히고 계십니다. 40년의 삶을 먹고 자고 입고 쓰고 또 이웃과 부대끼면서 살아가게 하신 목적이 있다라는 거예요. 목적. 그 안에서 뭐 누가 성공하고 잘 나가고 많은 것을 누리고 그런 것이 중요한 것이 아니라 그런 모든 삶의 일련의 어떤 그런 모든 과정을 통해서 하나님이 결국 이루시려고 하시는 그런 목적이 있다라는 거예요. 사소한 것이 중요한 것이 아니라는 겁니다. 할렐루야. 그 목적이 뭐예요? 무엇을 알아보고자 하셨어요? 이스라엘 백성들의 마음 상태를 보기를 원하셨다는 거예요. 그 마음 가운데 하나님이 하신 명령을 어떻게 생각하는지, 어떻게 받아들이고 있는지를 40년 동안 하나님은 알아보기를 원하셨다라는
그러한 사실입니다. 우리가 주님을 믿으면서 살아가고 있어요. 근데 우리가 믿음 안에서 기도 응답도 좋고 여러 가지 잘 되고 형통하고 그런 거 다 좋아요. 그죠? 다 있습니다. 하나님이 응답하시고 역사하시고 축복도 하시고 그래요. 근데 그것이 목적이 아니에요. 그것이 목적이 아니에요. 그러한 여러 가지 일련의 일들, 사건들 이런 것을 통해서 하나님이 보시기 원하시는 것이 분명히 있습니다. 그것은 바로 우리의 마음이에요. 마음. 우리가 무엇을 목적으로 살아가고 있느냐, 그걸 보기를 원하시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 이것을 정말 우리가 깨닫고 그 목적을 향해 우리가 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 할렐루야. 네. 하나님께서는 40년의 광야 생활을, 그 기나긴 세월을 광야 생활을 하도록 하나님은 그들을 이끄셨어요. 그리고 물이 필요하면 바위를 터뜨려서 물을 주시고, 또 만나를 40년 동안 계속 내리게 하셔서 굶주리지 않게 하시고, 여러 가지 기적들, 이적들 막 보여주셨어요. 근데 그 기적이 중요한 게 아니라 그렇게 이끄셨던 40년의 목적이 있다라는 사실이에요. 그것은 그 마음을, 정말 이 백성의 마음을 하나님이 정말 알아보기를 원하셨다라고 하는 그러한 사실입니다. 할렐루야. 이 하나님의 마음을 정말 우리가 알게 되기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 지금도 마찬가지. 지금도 여러분을 향한 하나님의 마음을, 하나님의 생각을 잘 깨달아 알기를 간절히 축복합니다. 하나님은 우리가 살아가는 모든 삶의 모습 속에서 하나님의 살아계심을 분명히 기억하고 인정하고, 그래서 그 하나님을 생각하며 살아가고 있는지를, 정말 그러한 삶을 살아가기를 원하시는 줄 믿습니다. 모든 삶이, 내게 주어진 모든 삶이, 내가 지금 광야로 살아가고 있는 이 모습도 하나님으로 인해서 주어진 것이고, 그렇기 때문에 이 광야를 살아갈 수 있는 힘과 능력도 하나님으로부터 주어지게 되는 것이고, 하나님이 역사하실 때 나는 온전하고 또 충만한 풍성한 삶을 살아갈 수 있다, 이렇게 인정하고 고백하며 살아가고 있는지를 하나님이 보기 원하시는 줄 믿습니다. 그래서 하나님이 이끄시는 길이라면 하나님이 책임져 주실 것을 알고 믿고 감사하고, 또 때론 잘못하면 회개하고, 또 잘못된 길로 나갔다면 돌이키고, 바로 그러한 하나님을 의식하며 마음을 온전하게 만들어서 하나님을 따르고 있는지를 보기를 원하시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 그러니까 이스라엘 백성 마음 상태를 보기 원하셨던 것이 그 40년의 긴 기간이었어요. 할렐루야. 네. 그렇기 때문에 여러분, 다른 것에 집중하지 않게 되기를 축복합니다. 그 안에 무수히 많은 일들, 희로애락이 있죠. 분명히 하나님이 막 놀라운 축복해 주셔서 기쁘기도 하고, 또 하나님이 책망하셔서 슬프기도 하고, 근데 그 하나하나 그런 것들이 중요한 게 아니라는 거예요. 하나님이 이 40년 동안 보기 원하셨던 것은 뭐냐면 마음 상태라는 거예요. 그 사람, 이 하나님 백성들의 마음이 어떠한지를 보기 원하셨다는 거예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 할렐루야. 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 네. 왜 여러분은 하나님 믿는 목적이 무엇입니까? 주님을 따르는 목적이 무엇입니까? 다시 근본적인 여러분 질문, 생각을 하셔야 돼요. 나는 왜 주님을 믿고 예배하고 기도하고 이런 삶을 왜 살아가고 있는가? 그 목적이 뭔가를 깊이 생각하셔야 됩니다. 오늘날도 마찬가지로 하나님께서는 우리의 마음을 정말 보기를 원하십니다. 로마서 12장 2절 우리 한번 봅시다. 읽어봅시다. 앞에 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 예. 사도 바울을 통해서 하나님께서는 말씀하십니다. 너희는 정신없이 그냥 아무 생각 없이 살아가지 말고 이 세대의 흐름, 많은 사람들이 가지고 있는 생각과 마음, 그것을 추구하고 쫓아가지 말고 너희 마음을 새롭게 만들어야 된다. 그리스도 안에서 새롭게 해서 마인드, 사고방식을 바꾸어서 어떻게 바꾸냐 하면은 하나님이 선하게 생각하시는 것이 무엇인지, 하나님이 기뻐하시게 생각하시는 일이 뭔지, 또 온전하게 살아가는
하나님의 뜻이 온전한, 하나님의 완전한 뜻이 무엇인지를 분별하며 살아가도록 해라, 그렇게 말씀하고 있습니다. 마음을 새롭게 하라고 했어요. 새롭게 하지 않으면, 그리스도 안에서 마음이 새로워지지 않으면, 새로운 피조물이 되지 않으면 이 땅의 것을 추구할 수밖에 없어요. 이 땅의 것이 여전히 좋을 수밖에 없고, 너무너무 갖고 싶고 집착하고 그것에 매달려 살아갈 수밖에 없습니다. 살아갈 수밖에 없어요. 하나님은 지금도 우리의 마음을 살피고 계신 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분은 무엇을 바라보고 있습니까? 무엇을 추구하고 있습니까? 무엇을 늘 생각하고 있습니까? 정말 하나님의 선하신 뜻이 뭘까 생각하고 있습니까? 하나님이 기뻐하는 일이 무엇일까 생각하고 있습니까? 이건 주님을 믿는 자라면, 영접한 자라면 마땅한 태도인 것을 말씀을 통해서 우리는 알 수가 있어요. 이게 하나님의 뜻이에요. 마음을 새롭게 해라, 새롭게 해라. 마음이 새로워지게 되기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 네. 하나님의 자녀들은 이 세대, 와, 저 사람은 저렇게 해서 성공했나? 저렇게 해서 저런 위치에 올라갔나? 그런 마음, 그런 생각을 품는 것이 아니라, 그런 것을 바라보는 것이 아니라 하나님이 선하고 기뻐하게 생각하는 뜻이 무엇인지를 말씀을 읽고 묵상하고 기도하면서 분별해내는 거예요. 그리고 그걸 추구하는 삶을 살아가는 겁니다. 광야 40년 생활도 역시 마찬가지였고 지금도 마찬가지. 하나님의 백성들의 마음을 살펴보기를 원하셨습니다. 할렐루야. 네. 늘 우리와 함께 하시면서 하나님을 의식하며 살아가기를, 그 마음이 하나님을 의식하며 살아가기를 간절히 원하셨어요. 모세가 이제 가나안 땅을 목전에 두고 이제 죽게 되어집니다. 그 뒤를 이어서 여호수아가 그 뒤를 이어받아서 이제 그 모든 모세가 했던 일을 다 감당하게 되었어요. 근데 너무너무 두렵고 무서운 거예요. 내가 어떻게 감당할 수 있을까? 무서운 거예요. 그럴 때 하나님이 찾아오셔서 여호수아에게 하신 말씀이 있습니다. 여호수아 1장 9절 우리 한번 찾아서 읽어봅시다. 여호수아 1장 9절. 여호수아, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아 1장 9절. (1장 9절) 한번 읽어봅시다. 시작. 내가 내게 명령한 것이 아니냐? 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께하느니라 하시니라. 할렐루야. 네. 우리가 늘 하나님 앞에서 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지, 하나님이 뭘 선하게 생각하시는지를 생각할 수 있는 이유는 하나님이 함께 하신다라는 사실을 인식할 때예요. 그걸 알고 있을 때 우리는 그러한 삶을 살아갈 수가 있습니다. 그래서 하나님께서는 여호수아에게 그렇게 말씀하세요. 여호수아야, 너 두려워하지 마. 어떻게 살아갈지, 헤쳐나갈지, 네가 막막해서 지금 두려워하는데 두려워하지 마. 이 일은 내가 풀어가는 거야. 내가 지금까지 이끌어 왔었고, 모세도 내가 여기까지 지도하면서 이끌어 왔었고, 이 일은 내가 시작했고 내가 마칠 것이니까 너는 두려워하지 말아라. 그렇게 말씀을 하세요. 왜냐하면 내가 너와 함께하니까 너와 늘 함께하니까 두려워하지 말라. 그렇게 말씀을 하십니다. 할렐루야. 그래서 우리는 늘 하나님이 기뻐하고 선하신 뜻이 무엇인지 그것만 살피고 우리가 나아가면 하나님이 이끌어 가시고 하나님이 세우시고 하나님이 이루시는 그러한 삶을 살아가게 되어질 줄 믿습니다. 내가 어떻게 성공해야 될지 방법을 찾고 내가 만들어 나가야 되고 인맥을 쌓아야 되고 이런저런 방법을 다 취해야 되고, 그게 아니라는 거죠. 하나님의 분명한 나를 향한 목적이 있고 계획이 있고, 그리고 나를 이끌어 가신다는 거예요. 하나님께서 광야 40년 동안 그 아무것도 없는 광야에서 그들이 살아갈 수 있도록 행하셨던 것처럼, 그래서 그들은 다만 하나님의 명령을 지켜야 되겠구나 그런 생각만 가지고 간다면 하나님이 그들을 지키셨던 것처럼 그렇게 하나님이 이끌어 가신다라고 하는 사실입니다.
할렐루야. 그래서 하나님은 여호수아에게 다른 약속하시지 않았어요. 이렇게 지도해라. 군사는 이렇게 만들어라. 어디 골짜기에 무엇이 있으니까 무엇을 취하라. 그러지 않고 내가 너와 함께한다. 이 사실만 알려주셨어요. 할렐루야. 주님이 함께할 때 우리는 이와 같은 삶을 살아가게 되는 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 주님께서도 분명하게 우리에게 약속을 해주셨어요. 마태복음 28장 20절에 여호수아가 받은 약속처럼 똑같이 우리에게 약속을 해주셨어요. 마태복음 28장 20절 우리 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 주님께서, 부활하신 주님께서 여러분과 늘 함께하고 계십니다. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 우리는 늘 하나님이 기뻐하시고 온전하신 뜻만 살피며 살아가면 되는 거예요. 너희는 내가 명령한, 내가 너희에게 행한 그 일만 행하라. 왜냐하면 너희와 늘 내가 항상 함께할 것이니까. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다 이렇게 말씀하세요. 이 항상이란 단어는 뭐냐면 파스라는 헬라어예요. 파스. 우리 아플 때 파스 붙이죠. 늘 우리 몸에 달라붙어 있는 파스. 그런 것처럼 이 파스라고 하는 것은 모든 날을 말해요. 하루하루 모든 날들 가운데 하나님이 함께하고 있다. 함께 하시겠다라고 약속하는 거예요. 그러니까 하루도 쉬지 않는 날이 없어요. 주님이. 여러분 누가 늘 나와 24시간 함께하고 있다라고 생각해 보세요. 내 마음대로 할 수가 없어요. 그냥 밥 먹을 때도 앞에 앉아서 같이 밥 먹고, 직장에서 일할 때도 옆에서 같이 늘 지켜보고 있고, 뭐 어려운 일 있으면 물어봐 주길 원하고 계속 옆에 있으니까 신경 쓰이죠. 그죠? 내 마음대로 살아갈 수가 없죠. 간섭하고 그러니까. 그것처럼 주님은 늘 모든 날도 하루도 쉬는 날 없이 함께 하겠다 이렇게 말씀하고 있어요. 여러분, 주님이 기뻐하시는 삶을 살아가게 되는 정말 본질적인 믿음 생활할 수 있는 저와 여러분들이 되실 간절히 축복합니다. 할렐루야. 네. 하나님께서는 율법이 말하고 있는 그 핵심이 무엇인지에 대해서 예수님께서 알려주셨습니다. 마태복음 22장 37절에서 40절에서 주님이 딱 말씀해 주셨어요. 우리 한번 읽어봅시다. 앞에 시작. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 말하고 있는 요약된 내용이다 그렇게 말씀하고 있어요. 강령이라는 것이 뭐냐면 어딘가에 매달려 있는 것을 말해요. 우리 여기에 앙카 박아놓죠. 거기에 에어컨도 달고 무거운 모든 스피커도 달고 막 그러잖아요. 그런 것처럼 모든 것을 매달 수 있는 그것, 이 매달려 있다라는 것이 그거예요. 율법에 파생된 여러 가지 막 지켜야 될 것들이 결국 여기에 다 매달려 있는 거예요. 오늘 말씀. 하나님을 사랑하고 이웃을 너 자신처럼 사랑하라. 이 두 가지 율법과 계명에 다 달려있는 내용이에요. 다 달려있는 내용. 이것이 핵심이에요. 핵심. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이것이 율법이 말하고 있는 핵심적인 내용인 것을 주님이 말씀하고 있습니다. 누가복음 10장에서도 주님께서 그런 이야기를 해주셨어요. 강도 만난 사람의 이야기를. 그래서 선한 사마리안법도 있는데 선한 사마리아인의 이야기를 하시면서 어떤 강도를 만나서 거의 죽어가게 된 사람이 있는데 한 제사장은 그를 발견하고 피하여서 가고 또 한 레위인도 그를 피하여 가고 또 한 사마리아 사람만, 그러니까 유대인들이 짐승 취급하는 그 무시하고 있는 사람만 자신의 사비를 다 들여서
그 사람을 불쌍히 여기는 마음으로 보살펴주고 자기 짐승에 태워서 주막에 가서 돌보아주고 그리고 자기 급한 볼일을 이제 보러 떠나면서 돈이 모자라면 내가 나중에 돌아올 때 갚아주겠다 하는 말을 하고 그가 떠나간다. 이런 이야기를 하세요. 그러면서 주님이 물어보신 질문이 있어요. 그렇다면 누가 이 사람의 이웃이냐 그렇게 물어보셨어요. 누구의 이웃을 물어보시는 거예요 지금? 강도 만난 사람의 이웃이 누구냐 그렇게 물어보고 있어요. 레위인의 이웃이 누구냐 물어보신 게 아니에요. 제사장의 이웃이 누구냐 물어보신 게 아니에요. 누구의 이웃? 강도 만난 사람의 이웃이 누구냐 그렇게 물어보고 있어요. 누가 이 사람의 이웃이 되느냐. 우리 지금 이제 우크라이나를 위한 헌금을 드렸어요. 그러니까 결국 이 말씀을 생각해 보면 입장을 바꾸어서 생각하라 라는 말씀으로 우리가 바꾸어 올 수가 있습니다. 이웃을 내 자신처럼 생각해라. 이 말씀은 결국은 내 자신처럼, 그러니까 입장을 바꾸어서 생각하는 거예요. 만약 폭격을 맞아서 집이 다 무너지고 남편과 아내가 임신한 아내를 두고 징집 명령을 받고 한 우크라이나 남편이 눈물을 흘리면서 헤어져요. 내가 만약 저 사람의 입장이라면 내 남편이 지금 죽을지 모르는 전쟁의 길을 떠나요. 어린 꼬마가 있고 어린 딸 어떻게 키워야 될지, 어떻게 출산해서 키워야 될지 모르고 있어요. 그러면 이 사람의 이웃은 누가 되겠느냐 물으시는 것과 같아요. 입장을 바꿔서 생각하는 거예요. 내 자식이 저 전쟁터 속에 지금 놓여져 있다, 버려져 있다, 언제 죽을지 모른다. 그러니까 그런 마음으로 송솔나무도 달려갔다라고 생각해요. 자기 자식을 생각하면서. 여러분, 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것이 온 율법의 핵심이다. 그렇게 분명히 말씀하시고 있습니다. 언제나 하나님을 떠올리며 하나님 사랑하는 마음에서 모든 일을 우리는 행해야 될 줄 믿습니다. 모든 것이, 모든 먹고 마시고 살아가는 모든 일이 하나님의 영광을 위해서 행하라. 이렇게 말씀하신 것처럼 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 율법의 핵심처럼 그런 마음을 품고 살아가라. 분명히 말씀하시는 줄 믿습니다. 그래서 레위기를 읽어보면 하나님께서 정말 원하시는 이 신앙생활, 원하시는 믿음 생활은 정말 실제적이 되어야 된다라고 말씀하시고 있구나라는 사실을 깨닫게 되어집니다. 그래서 우리가 이제 계속 매일 묵상, 여러분 레위기를 지금 잘 하고 계신 줄 믿습니다. 하나님 앞에 나아가기 위해서 필요한 여러 가지 정결함에 대해서 지금 계속 하나님이 말씀해 주시고 있어요. 그래서 짧게 좀 살펴보면 레위기 12장에는 이런 내용이 있어요. 임신하여 아이를 낳았을 때 이제 피를 흘리고 막 그러면 그것은 부정한 것이라고 했어요. 그래서 여인의 부정함에 대해서, 그래서 어떻게 정결함을 입고 나와야 될지에 대해서 말씀해 주시는 내용이 있습니다. 레위기 12장 2절에 보면 여인이 임신하여 남자를 낳으면 그는 이래 동안 부정하리니 곧 월경할 때와 같이 부정할 것이고 여덟째 날에는 그 아이의 포피를 베어라. 그리고 그 여인도 아직 33일을 지나야 산열이 깨끗하리니 정결하게 되는 기한이 차기 전에는 성물을 만지지도 말며 성소에 들어가지도 말라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 자기 몸을 좀 돌보고 회복하고 그래야 될 기간이 또 포함된 것 같아요. 여기 하나님께서 그런 기간을 또 주시는 것 같아요. 그리고 피가 흘리고 그러면 이거는 정결하지 못하니까 정결의 기간을 가져야 된다. 그렇게 말씀하시고 있어요. 근데 이 레위기의 말씀을 보면 하나님이 정말 우리의 신앙이 실제적이 되기를 원하신다라는 사실을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 여러분 출산하게 되면 어떤 생각들이 많나요? 리나 집사님은 아기 낳을 때 어떤 생각들을 많이 했어요? 뭐가 먹고 싶지? 남편이 이렇게 해줬으면, 혹은 뭐 여러 가지 생각이 많았겠죠. 근데 하나님께서 이런 규례, 율법을 주신, 규례를 주신 이유를 딱 보면 임신도 하나님과 연관해서 깊이 생각해야 된다는 사실을 우리는 좀 깨닫게 돼. 그냥 아무 생각 없이 출산의 기간을 막 남편 욕하고 막 그러면서 지내지 말고, 아기를 낳게 되면 하나님이 뭐라고 말씀하셨지? 하나님을 떠올리는 거예요. 하나님 어떻게 해야 되지?
이 법으로 딱 규정해 놓고 그렇게 행하지 않으면 안 되도록. 임신했을 때도 하나님이 뭐라고 하셨지? 뭘 피해야 되지? 하나님을 늘 염두에 두어야 돼. 그리고 아이를 낳으면 어떻게 해야 되지? 이 아이를 하나님을 떠올리는 거예요. 아, 8일에 포피를 베라고 했구나. 하나님 백성은 포피를 베라고 했구나. 베는 거예요. 하나님을 늘 생각해야 돼요. 할렐루야. 늘 하나님을 염두에 두어야 돼요. 그러니까 24시간 하나님께서는 당신과 동행하는 삶을 이 광야 40년 동안 가르치고 계시는구나. 그리고 아주 법으로 딱 정해놓아서 하나님을 항상 생각하지 않고는 안 되도록 그렇게 만드시는 그러한 모습을 우리는 봅니다. 그래서 오늘 말씀대로 먹든지 마시든지 우리는 하나님을 생각해야 돼요. 믿습니까? 믿습니까? 먹을 때 하나님 생각해요? 생각해요? 아기 낳을 때 하나님 생각하셨어요? 하셔야 돼요. 아, 왜 이 아이를 내게 주셨을까? 어떻게 키워야 될까? 태교할 때도 하나님 이 아이를 어떻게 잘 키울까요? 태교할까요? 생각해야 돼요. 레위기에서는 법으로 딱 정하셨어요. 하나님을 율법적으로 아주 법으로 생각하도록. 그리고 레위기 13장에 보면 피부에 어떤 색점들이 생겼을 때 정결하게 되는 법에 대해서 말씀하시겠어요. 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색점이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든 그를 곧 제사장 아론에게나 그의 아들 중 한 제사장에게로 데리고 가라, 이렇게 말했어요. 우리가 아프거나 그럴 때 여러분 하나님 생각하시죠? 할렐루야. 하나님 생각하시죠? 치료자가 누구예요? 하나님께 있는 거예요. 생사화복이 하나님께 있는 거예요. 그래서 하나님 앞에 나아가는 제사장에게 보이라고 했어요. 아프거나 뭔가 생기면 하나님을 생각하면서 제사장에게 그걸 보이라고 했어요. 보이라고 했어요. 아플 때 여러분 하나님 앞에 나가십시오. 하나님께 구하십시오. 하나님께 물으세요, 여러분. 이 시련의 이유가 무엇인지 또 치료해 주시기를 우리는 구하면서 나가야 될 줄 믿습니다. 내 몸에 이상이 생겼을 때 제일 먼저 하나님을 떠올리면서 하나님 앞에 나가야 돼요. 하나님 어떻게 해야 될까요? 하나님 앞에 나가야 돼요. 이걸 아주 법으로 딱. 그러니까 하나님이 얼마나 신앙생활이 실제적이 되게 하기를 원하시는지를 우리는 알 수가 있어요. 신앙은 관념이 아니에요. 관념이 아니에요. 뭐 어떤 철학도 아니에요. 믿습니까? 실제적인 게 돼야 돼요, 여러분. 실제적인 게 돼야 돼요. 레위기 14장에 보면 집에 대해서도 생각하도록 하셨어요. 집에 곰팡이 같은 것들이 생겼을 때 그건 정결하지 못한 거다. 이건 물론 우리 질병과도 관련이 되죠. 그래서 어떤 집에 나병색점이 발생하게 하거든 그 집 주인은 제사장에게 가서 말하여 알리기를 무슨 색점이 우리 집에 생겼다. 그렇게 말하도록 하셨어요. 이걸 법으로 딱 정해놨어요. 집 문제 여러분 하나님 떠올리셔야 돼요. 막 이사하고 할 때. 그냥 돈 벌고 막 그런 일에만 생각하지 말고 하나님이 어떻게 이사하고 어떻게 이 집 문제도 어떻게 하는 걸 좋아하실지 기뻐하실지를 생각하셔야 돼요. 할렐루야. 그래서 오늘 말씀 그대로 먹든지 마시든지 하나님께 영광되는 일이 무엇인지를 떠올려야 돼요. 레위기는 이것을 아주 그냥 법으로 딱 규정해놨어요. 그래서 하나님 백성다운 모습으로 살아갈 수 있도록 실제적인 삶을 살아갈 수 있도록 이렇게 아주 못 박으시는 모습을 볼 수가 있어요. 이것을 통해서 하나님께서는 우리의 믿음이 얼마나 실제적인 그러한 모습이 되기를 원하시는지를 우리는 알 수가 있습니다. 알 수가 있어요. 여러분 아무 생각 없이 살아가지 않게 되기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 여러분 주님과 함께하는 모든 삶을 살아가는 것이 신앙생활의 핵심입니다. 구약에서부터 이미 하나님은 계속 이것을 가르치시고 말씀해 오시고 지금은 오늘날은 이제 우리 안에 계신 성령님을 통해서 이 일을 이루어 가시는 줄 믿습니다. 요한복음 14장 23절 우리 한 번만 찾아봅시다. 요한복음 14장 23절 여러분 성경
요한복음 14장 23절. 요한복음 14장 23절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 사람이 주님을 사랑하면 어떤 행동이 나온다고 했어요? 주님을 사랑하게 되면 어떤 행동이 나온다고 했어요? 요한복음 14장 23절. 사람이 나를 사랑하면 어떤 행동이 나온다고 했어요? 내 말을 지키리니. 그렇게 했어요. 여러분 정말 하나님 사랑하십니까? 그 사랑하게 되면 저 사람 하나님 사랑하는구나, 이건 말해주지 않아도 알 수가 있어요. 그것은 곧 뭐냐면 어떤 행동을 통해서 알 수 있느냐면 하나님의 말씀대로 살아가려고 힘쓴다 라는 사실이에요. 하나님을 사랑하면. 나는 말씀대로 살아가고 싶은 마음이 있는가? 있으면 하나님 사랑하는 거예요. 내가 너무너무 사랑하는 사람이 하는 말인데 지키지 않겠어요? 지키죠, 당연히. 그죠? 우리 은교가 뭘 먹고 싶어 그러면 사줘요, 안 사줘요? 당연히 사주겠죠. 얘가 막 자동차 좋아한다니까 막 자동차 엄청 막 선물해 집에 쌓여있는 걸 봤어요. 사랑하는 사람이 무엇인가를 요구하면 그대로 지켜요. 그건 힘들지 않아요, 지키는 게. 내가 너무너무 사랑하는 사람이 원하는 거니까 오히려 기쁘죠. 해주는 게 기쁘죠. 그러면 하나님을 사랑하면 내 말을 지킬 것이고 내 아버지께서도 그를 사랑하실 것이다. 하나님의 사랑받기를 원하신다면 사랑하십시오. 사랑하는 증거는 말을 지키는 거예요. 하나님이 주님께서 무엇을 말씀하시든지 지키는 겁니다. 지키는 거예요. 그것이 바로 사랑한다라는 증거예요. 율법의 핵심처럼 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 모습에 다 담겨 있는 것처럼 하나님을 사랑한다면 하나님의 말씀을 다 지키게 되어져 있어요. 명령을. 지키지 않으면 사랑하는 마음이 없는 거예요. 내가 말씀대로 살아가지 못한다? 결국은 사랑하지 않는 거예요. 사랑하는 마음이 없는 거예요. 부족한 거예요. 그러니까 안 지키는 거예요. 이 두 가지는 뗄래야 뗄 수가 없는 그런 말씀이에요. 사랑하면 말씀을 따르게 되어 있고 말씀을 따른다라는 것은 사랑한다라는 의미입니다. 그러면 하나님께서도 그를 사랑하신다. 하나님 왜 나를 사랑한다라는 것이 느껴지지 않지? 그러면 사랑하셔야 돼요. 더 주님을 사랑하시는 우리 성도들이 되시기를 간절히 축원합니다. 그래서 신앙생활의 핵심, 오늘 주신 말씀 우리 고린도전서 10장 31절 다시 한 번만 읽고 마치겠습니다. 다시 한번 읽어봅시다. 시작. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 아멘. 기도하겠습니다. 같이 한번 기도합시다. 여러분 정말 하나님 사랑하고 있습니까? 그건 말로 되는 것이 아닙니다. 하나님은 말을 보시는 게 아니라 실제로 살아가고 있는 그 삶의 능력을 보십니다. 우리가 하나님 앞에 거짓말로 살아갈 수는 없습니다. 하나님을 믿는 믿음을 가지고 있다면 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 항상 생각하게 되는 것이 이게 하나님이 기뻐하시는 그러한 일인가, 하나님께 영광이 될 일인가를 늘 생각하게 되어져 있습니다. 뇌이기를 읽어보면 그런 절절한 하나님의 마음을, 제발 그렇게 살아가기 원하시는 하나님의 마음을 느낄 수가 있습니다. 집을 얻을 때에도, 또 어떤 질병에 걸렸을 때에도, 출산할 때에도, 삶의 모든 구석구석에서 하나님을 떠올리며 하나님이 무엇을 원하셨지 기억하며 살아가기를 원하시는 우리 하나님의 모습을 봅니다. 코로나 이 시즌을 지나가면서 그것을 우리가 되찾읍시다. 그것을 회복합시다.
하나님은 그것을 원하십니다. 우리 교회가 정말 본질을 가지고 마지막 부흥을 향해 나아가는 삶을 들여서 하나님의 영광을 위해 살아가는 그러한 교회 공동체가 될 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서. 나의 가정이 그렇게 되길 원하고 내가 그와 같은 삶을 살아가기 원합니다. 주님 역사해 주옵소서. 우리 같이 한번 이 시간 주여 주여 우리 한번 부르며 기도하겠습니다. 다 같이 기도합니다. 주여 주여